नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उमा यूट्यूब चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ એના વિશે સમજવાના છીએ અને એમાં આપણે ભાગ બીજો પહોંચ્યા છીએ। તમે લોકોએ ધોરણ 12 માં પ્રવેશ મેળવી લીધો છે તો એ બદલ તમારું હાર્દિક સ્વાગત થઈ ગયું છે। તો આપણે અર્થશાસ્ત્રમાં પહેલું ચેપ્ટર એના અમુક પોઈન્ટ પણ સમજાતા। તો આજે આપણે ક્યાં પહોંચ્યા છીએ તે જોવાનું છે। अर्थशास्त्र प्रस्तावना आकृति अने आलेखनो अर्थ, आकृति एटले शुं अने आलेख एटले शुं एनो अर्थ समझाता। ए आकृति अने आलेखनु अर्थशास्त्रमां शुं महत्व छे एना विषे वात करी हती। आकृति अने आलेख दौरती वखते ध्यानमां राखवानी बाबतो। आकृतिना प्रकारो समय आधारित स्तंभाकृति, पहेलुं हतुं समय आधारित रेखाकृति, बीजुं छे स्तंभाकृति अने तेना प्रकारो। स्तंभाकृति अने तेना प्रकारोमां सादी स्तंभाकृति, पास पासेनी स्तंभाकृति अने विभाजित स्तंभाकृति। अने स्तंभाकृति वखते आकृति दौरती वखते ध्यानमां राखवानी बाबतो। एना पछी जे छे वृत्तांश आकृति। वृत्तांश आकृति आपणे समझाता अने वृत्तांश आकृति छे ए कोर्समां नथी तो आपणे आलेखना प्रकारो अने अर्थशास्त्रना अभ्यासना टेक्नोलॉजीनो परिचय। तो आपणे अत्यारे समय आकृतिना प्रकारो सुधी चर्चा करी थी। आजे आपणे चर्चा करीशुं समय आधारित रेखा आकृति। समय आधारित रेखा आकृति। समय आधारित रेखाकृति में सामान्य रीते रेखाकृति बे चल वच्चेना, सामान्य रीते रेखाकृति छे बे चल होय, एक्स चल होय वाय चल होय तो बे चल वच्चेना संबंधनी रेखा अने तेनो ढाळ दर्शावे छे। एनी रेखा दर्शावे छे अने एनो ढाळ दर्शावे छे। दाखला तरीके मांग रेखा, पुरवठा रेखा के तमने जे ढाळ दर्शावे छे, जे रेखा छे ई कई रेखा छे, ढाळ रेखा छे, पुरवठा रेखा छे के मांग रेखा छे। आ प्रकारनी आकृतिमां स्वतंत्र चल एक्स धरी पर अने परतंत्र चल वाय धरी पर दर्शावे छे। स्वतंत्र चल छे ई एक्स धरी पर होय अने परतंत्र चल छे ते वाय धरी पर होय छे। केवी रीते? समयना संदर्भमां समयना अनुसंधानमां जोईए तो कोई एक चलना स्वयं स्पष्ट वलणो दर्शावती, कोई एक चल होय तो एना स्वयं स्पष्ट वलण दर्शावती आकृति अर्थशास्त्रमां वारंवार वपराय छे। कोई एक चलना कोई एक चलना स्वयं स्पष्ट वलण दर्शावे, कोई एक चल छे स्वयं स्पष्ट वलण दर्शावे तो ई अर्थशास्त्रमां वारंवार वपराय छे। दाखला तरीके विविध वर्षोमां वस्तीनी संख्या एटले के स्वयं स्पष्ट दर्शावे तो एक्स में दर्शावाय, पण विविध वर्षोमां समयनी संख्या छे, वस्तीनी संख्या, विविध वर्षोमां फुगावानो दर, विविध वर्ष अलग अलग वर्षमां फुगावानो दर केटलो छे, वस्तीनी संख्या केटली छे, विविध वर्षोमां साक्षरतानो दर केटलो छे ई दर्शाववामां आवे छे। आ प्रकारना आकृतिने रेखा आकृति कही शकाय। उदाहरण तरीके वस्ती वृद्धिनी टकावारी। हवे आमां तमने जे आकृति आपी छे एक्स धरी अने वाय धरी पर तो आपणे जोईए आया जे छे ई एक्स धरी दर्शावाशे, एक्स धरी उपर अने वाय धरी बराबर छे। हवे समयगाळो छे तो समयगाळो छे ई हमेशा एक्स धरी उपर दर्शावाय तो समयगाळो जोईए आपणे 1951 थी 61, 1961 थी 62, 71,
81 થી 91, 2001, પછી 2002 એવી રીતે આગળ આવશે. 5, 10, 15, 20, 25, 30. હવે 1951 થી 61 દાયકા માટે વસ્તી વૃદ્ધિનો દર છે એ 21.64 છે. 51 થી દાયકા માટેનો 21.64 એટલે આપણે જોઈએ કે આ છે 21 પોઈન્ટ આવે, અહીંયા આપણે ઈ રેખા આવે 21.64. પછી 1961 થી 71 દાયકા માટે વસ્તી વૃદ્ધિનો દર કેટલો તો કે 24.80, તો 24.80 આમ આવે. 71 થી 81 24.66, 24.80 પછી 24.66, પછી 81 થી 91 23.87, પછી 21.54 અને પછી છે 17 પોઈન્ટ. હવે રેખા બને છે આ રીતે, રેખા આ રીતે બને છે. તો સ્તંભાકૃતિ અને તેના પ્રકારો, આ હતું એક ઉદાહરણ સમય આધારિત રેખાકૃતિનું. આ ઉદાહરણ છે સમય આધારિત રેખાકૃતિનું. ખાલી એક્સ ધરી વાય ધરી ઉપર વર્ષ અને વસ્તી વૃદ્ધિનો દર દર્શાવવામાં આવ્યો છે. હવે પછી છે સ્તંભાકૃતિ અને તેના પ્રકારો. સ્તંભાકૃતિ અને તેના પ્રકારો. સ્તંભ આકૃતિ છે એ કોઈ એક ચલના મૂલ્યની વિવિધ વિભાગો, કોઈ એક ચલ છે એના મૂલ્યના વિવિધ વિભાગો વચ્ચેની વહેંચણી દર્શાવે છે. વિવિધ વિભાગો વચ્ચેની વહેંચણી દર્શાવે એને કહેવાય સ્તંભાકૃતિ. દાખલા તરીકે જુદા જુદા સમયે દેશમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ, જુદા જુદા સમયે દેશમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ કેટલું છે, અથવા સ્ત્રી અને પુરુષોમાં કોઈ એક સમયે સાક્ષરતાનું પ્રમાણ, સ્ત્રી અને પુરુષમાં કોઈ એક જ સમયે સાક્ષરતાનું પ્રમાણ. આવી આકૃતિ કે ઊભા કે આડા સ્તંભો દોરીને દર્શાવાય છે. આવી આકૃતિ છે એ ઊભા અથવા તો આડા એવા સ્તંભ દોરીને દર્શાવાય છે. સ્તંભાકૃતિ એટલે ઊભા સ્તંભ પણ દોરી શકાય અને આડા સ્તંભ પણ દોરી શકાય. જુદા જુદા દેશમાં સમયે જુદા જુદા સમયે દેશમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ, કે આ સમયે દેશમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ કેટલું હતું, આ વર્ષમાં દેશમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ કેટલું છે, આ વર્ષે દેશમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ કેટલું છે, એ સ્તંભ દ્વારા દર્શાવે છે. એ સ્તંભ ઊભા અને અથવા તો આડા હોઈ શકે છે. દરેક વિભાગ કે સમય માટે એક જુદો સ્તંભ દોરવામાં આવે છે. દરેક વિભાગ કે દરેક સમય માટે એક જુદો જુદો સ્તંભ દોરવામાં આવે છે. સ્તંભની ઊંચાઈ લંબાઈ વિભાગ સમય માટે ચલનું મૂલ્ય દર્શાવે છે. હવે ઊંચાઈ અથવા લંબાઈ છે એ ચલનું મૂલ્ય દર્શાવે છે. આમ સ્તંભોની ઊંચાઈ લંબાઈ દ્વારા ચલના મૂલ્યોની વિવિધ વિભાગો કે સમયગાળા વચ્ચે સરખામણી થઈ શકે છે. સ્તંભ આકૃતિ સામાન્ય 3 પ્રકારની હોય છે. સ્તંભ આકૃતિ 3 પ્રકારની હોય છે. સાદી સ્તંભ આકૃતિ, સાદી પાસેની અને વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ. સાદી સ્તંભાકૃતિ, પાસેની સ્તંભાકૃતિ અને વિભાજિત સ્તંભાકૃતિ. સાદી સ્તંભાકૃતિ જોઈએ. સાદી સ્તંભાકૃતિ કોઈ એક આધાર, સાદી સ્તંભાકૃતિ છે કોઈ પણ એક આધાર ઉપર પ્રદેશ સમયગાળા વચ્ચે ઉપર કોઈ એક ચલનું મૂલ્ય દર્શાવે છે. આ આકૃતિ વિવિધ પ્રદેશો, સમયગાળા વગેરે માટે ચલના મૂલ્યની સરખામણી આકર્ષક રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ એક દુકાનમાં દર 2 મહિનામાં ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ, દર 2 મહિનામાં ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ કેટલું થાય છે સ્તંભ આકૃતિ દ્વારા દર્શાવ્યું છે. તો નીચે આવે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી,
એકમ વેચાણમાં જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં 35 બોક્સનું વેચાણ થાય છે, માર્ચ એપ્રિલમાં 60 બોક્સનું વેચાણ થાય છે, મે જૂનમાં 60 બોક્સનું, 65 બોક્સનું, જુલાઈ ઓક્ટોબરમાં 40 બોક્સનું અને સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર 50 બોક્સનું અને નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં 30 બોક્સનું. તો નીચે મંથ આપી દીધા છે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી, ઉપર 10, 20, 30 એવી રીતે ચલ મૂલ્ય દર્શાવ્યું છે. પછી કેટલા બોક્સનું વેચાણ થાય છે એવી રીતે સ્તંભ દર્શાવવાનો છે. તો સ્તંભ દર્શાવ્યો તો એમાં આપણે પહેલું છે 35નો સ્તંભ, પછી 60, પછી 65, 40, 50, 30 વેચાણ એકમમાં એવી રીતે સ્તંભ દોરી નાખ્યા છે. અને એક્સ ધરી ઉપર મહિના આપ્યા છે અને વેચાણ આપ્યું છે એકમમાં વાય ધરી ઉપર. આ હતી સાદી સ્તંભ આકૃતિ. એના પછી જોઈએ તો પાસ પાસેની સ્તંભ આકૃતિ. આ પ્રકારની આકૃતિમાં કોઈ એક આધાર ઉપર કોઈ એક ચલનું એક કરતાં વધુ વર્ગો માટે મૂલ્ય દર્શાવ્યું હોય. આધાર ઉપર કોઈ એક ચલનું એક કરતાં વધુ વર્ગ માટેનું મૂલ્ય દર્શાવ્યું હોય. એક કરતાં વધુ વર્ગ માટેનું મૂલ્ય દર્શાવવામાં આવે ત્યારે પાસ પાસેની સ્તંભ આકૃતિ આવે છે. આથી આધારના દરેક મૂલ્ય ઉપર ચલના વિવિધ વર્ગોના મૂલ્યો દર્શાવતા જુદા જુદા સ્તંભ દોરવામાં આવે છે. ધારો કે સમયગાળો આધાર હોય, સાક્ષરતા કે ચલ હોય અને સ્ત્રી તથા પુરુષોના 2 વર્ગ હોય, સ્ત્રી અને પુરુષનું 2 વર્ગ હોય. વિવિધ સમયગાળા દરમિયાન સ્ત્રી તથા પુરુષોનું સાક્ષરતાનું પ્રમાણ જોવા માટે આવી આકૃતિ દોરાય છે. આમ સ્ત્રી અને પુરુષ વર્ગના સ્તંભ કોઈ 1 વર્ષ માટે પાસ પાસે દોરાય. વર્ષ 1 છે પણ સ્ત્રી અને પુરુષ 2 આપ્યા છે તો પાસ પાસે સ્તંભ આકૃતિ દોરવામાં આવે છે. વર્ષ 1 હોય પણ સ્ત્રી અને પુરુષ 2 આપ્યા છે તો એવી રીતે આકૃતિ દોરવામાં આવે છે. આકૃતિને આકર્ષક બનાવવા માટે દરેક વર્ગના સ્તંભને અલગ અલગ રંગ અથવા શેડથી દર્શાવવામાં આવે છે. આકૃતિને જો આકર્ષક બનાવવી હોય તો અલગ અલગ સ્તંભ હોય એને દરેક શેડથી અલગ અલગ રંગો પૂરવામાં આવે છે, અલગ અલગ શેડ અપાય છે. કોઈ એક દુકાનમાં જો પહેલાં શું હતું, કોઈ એક દુકાનમાં દર 2 મહિનામાં ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ. હવે શું છે, કોઈ એક દુકાનમાં દર 2 મહિનામાં વિવિધ માપના ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ. માપ અલગ અલગ આપ્યા એટલે પાસ પાસેની સ્તંભ આકૃતિ આવશે. જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર. હવે વેચાણ કેવી રીતે છે, એમનું વેચાણ એકમમાં ડાયરેક્ટ નથી આપ્યું. નાના બોક્સનું વેચાણ આવે છે 30, નાના બોક્સનું વેચાણ છે 30 બોક્સ, મધ્યમ બોક્સના 15 બોક્સ, મોટા બોક્સના 25 બોક્સ. તો આવી રીતે જે અલગ અલગ આપ્યા છે એટલે સ્તંભ આકૃતિ કેવી આવશે, અલગ અલગ. પહેલું ઉદાહરણ જોયું, સાદી સ્તંભ આકૃતિમાં એક જ બોક્સનું વેચાણ હતું. આમાં બોક્સના માપ અલગ અલગ આપ્યા છે, નાના બોક્સ, મધ્યમ બોક્સ, મોટા બોક્સ. એટલે આપણે એની પાસ પાસેની સ્તંભ આકૃતિ દોરીશું. જે રીતે સાદી સ્તંભ આકૃતિ હતી એવી જ રીતે પાસ પાસેની સ્તંભ આકૃતિ તમને પાછળ આપેલી છે. જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરીમાં ડાર્ક છે એ નાનું બોક્સ છે, આમ લીટા છે સ્તંભમાં મધ્યમ બોક્સ છે અને આમ જેને ડિઝાઇન આપી છે એ મોટા બોક્સ છે. એટલે એવી રીતે જે પાસ પાસેની સ્તંભ આકૃતિ આપણને જણાવવામાં આવી છે. હવે છે વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ. વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ કઈ રીતે છે, જ્યારે સ્તંભ આકૃતિના દરેક સ્તંભના મૂલ્યને 1 થી વધુ પેટા વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે. 1 થી, હવે ઓલું સાદી હતી પાસ પાસેની, હવે એ જ ઉદાહરણ ચોકલેટના બોક્સમાં આપણે વિભાજિત જોઈએ. તો સ્તંભના પેટા વિભાગને અલગ અલગ રંગ અથવા શેડથી આકર્ષિત કરવામાં આવે છે અને દરેક વિભાગને જે આંક દર્શાવે તે લખવામાં આવે છે. વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિની વ્યાખ્યા શું છે, જ્યારે સ્તંભ આકૃતિના દરેક સ્તંભના મૂલ્યોને 1 થી વધુ પેટા વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે, 1 થી વધુ પેટા વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે ત્યારે વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ બને છે. 1 થી વધુ પેટા વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે ત્યારે વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ બને છે. દર 2 મહિનાના ગાળામાં ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારમાં ચોકલેટના બોક્સનું વેચાણ. દર 2 મહિનાના ગાળામાં ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારમાં ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ 2 મહિનાના ગાળામાં. તો ક્ષેત્ર છે ગ્રામ્ય, શહેરી અને ભારત. કુલ જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરીમાં 30, માર્ચ, એપ્રિલમાં, એટલે કે સ્તંભના મૂલ્યને 1 થી વધુ પેટા વિભાગમાં, સ્તંભનું મૂલ્ય છે ને વખતે વધુ પેટા વિભાગમાં વેચવામાં આવે ત્યારે સ્તંભ એક હોય પણ એમાં વિભાગ હોય, વિભાજિત હોય, ગામ અને શહેર. એટલે એવી જ રીતે એમાં આપી દીધું છે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ વેચાણ એકમમાં
એવી એમાં મંથ નીચે જ આવશે, વેચાણનું એકમ ઉપર આવશે અને વિભાજિત સ્તંભાકૃતિ એક સ્તંભમાં જ ગ્રામ્યનું મૂલ્ય અને શહેરનું મૂલ્ય દર્શાવવામાં આવ્યું છે. હવે સ્તંભાકૃતિ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો જોઈએ. દરેક સ્તંભની પહોળાઈ સરખી હોય છે. દરેક સ્તંભ તમે જે દોરો છો એની પહોળાઈ છે એ સરખી રાખવાની હોય છે. સ્તંભની પહોળાઈ કોઈ મૂલ્ય નથી દર્શાવતી. દરેક સ્તંભની લંબાઈ કે ઊંચાઈ સ્તંભ માટેના ચલના મૂલ્યોને અનુરૂપ હોવી જોઈએ. તમે ઊંચાઈ કે લંબાઈ છે એ ચલનું જે માપ હોય, મૂલ્ય હોય એના અનુરૂપ હોવી જોઈએ. જેમ કે 35 હોય તો આપણે 35નો સ્તંભ દોરી છીએ, 20 હોય તો 20નો સ્તંભ દોરી છીએ, 40 હોય તો 40નો સ્તંભ દોરી છીએ, એટલે કે 50 હોય તો 50નો, 60 હોય તો 60નો સ્તંભ. એવી રીતે ચલના મૂલ્યોને અનુરૂપ હોવી જોઈએ. દરેક સ્તંભની વચ્ચેનો ગાળો આકૃતિમાં સરખો હોવો જોઈએ. દરેક સ્તંભની જે વચ્ચેનો ગાળો છે એ આકૃતિમાં સરખો હોવો જોઈએ અને તે જ ગાળો ઉગમ બિંદુ અને પ્રથમ સ્તંભ વચ્ચે જાળવવો જોઈએ. દરેક સ્તંભ એક ધરી ઉપર સામાન્ય રીતે દોરવામાં આવે છે. દરેક સ્તંભ છે એ એક ધરી ઉપર દોરવામાં આવે છે, જેના પર દર્શાવાતા પરિબળને આધાર કહેવાય છે. એના ઉપર તમે જે પરિબળ દર્શાવો એને આધાર કહેવામાં આવે છે. આજના આધુનિક યુગમાં કોમ્પ્યુટરની મદદથી ઊભા સ્તંભના બદલે આડા વાયધરીથી આડા સ્તંભ પણ દોરવાની રીત વધુ પ્રચલિત છે. દરેક ઊભો સ્તંભ માહિતીના ક્રમમાં જ દોરવામાં આવે છે. દરેક ઊભો સ્તંભ છે એ માહિતીના ક્રમમાં જ દોરવામાં આવે છે. આ પ્રથમ માહિતી માટેનો સ્તંભ ઉગમ બિંદુથી પહેલાં દોરવામાં આવે છે. આમ આ જે પ્રથમ માહિતી માટેનો સ્તંભ છે એ ઉગમ બિંદુથી પહેલો દોરવામાં આવે છે. એના પછી જે છે વૃત્તાંશ આકૃતિ છે, આપણે આ વખતે કોર્સમાં નથી. આકૃતિના પ્રકારો જોયા હતા, એવી જ રીતે આલેખના પ્રકારો આપ્યા છે, તો આપણે એમાં ઉપર થોડી નજર કરીએ. આપણે આકૃતિના પ્રકારો જોયા હતા, હવે એવી રીતે આલેખના પ્રકારો. આલેખના પ્રકારોમાં અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખો પણ અવારનવાર વપરાતા હોય છે. આંકડાશાસ્ત્ર મુજબ આલેખના પ્રકારો નીચે મુજબ છે. સામયિક શ્રેણીના વલણો દર્શાવતા આલેખ, ટાઈમ સિરીઝ ગ્રાફ્સ, ટૂંકા ગાળા કે લાંબા ગાળાના અનિયમિતતાના પરિબળો, સતત આવૃત્તિ વિતરણ ધરાવતી માહિતી માટેના આલેખો. સતત આવૃત્તિ વિતરણ ધરાવતી માહિતી માટેના આલેખમાં સ્તંભાલેખ, આવૃત્તિ બહિકોણ, આવૃત્તિ વક્ર, સંચય આવૃત્તિ બહુકોણ. ત્રીજું હતું લઘુગુણક એટલે કે લોગ આધારિત આલેખ, લોગ ટેબલ ઉપરથી જે આલેખ દોરવામાં આવે તે. સામયિક શ્રેણીના વલણો દર્શાવતા આલેખો, વ્યાપાર કે આર્થિક પ્રવૃત્તિના ચક્રોમાં ટૂંકા ગાળાના કે લાંબા ગાળાના નિયમિત અથવા અનિયમિત પરિવર્તનો જોવા મળે છે. ટૂંકા ગાળાના કે લાંબા ગાળાના જે અનિયમિત પરિબળો જોવા મળે, આંકડાશાસ્ત્રના સાધનો દ્વારા આવા પરિબળોના વલણો દર્શાવવામાં આવે છે. આંકડાશાસ્ત્રના સાધન દ્વારા જ આવા પરિબળો છે એના વલણો દર્શાવવામાં આવે છે. અને સમયને આધાર લઈને જ્યારે આવા વલણના આલેખ દોરવામાં આવે, સમયનો આધાર લેવામાં આવે અને આવા આલેખ જ્યારે દોરવામાં આવે ત્યારે સામયિક શ્રેણીના આલેખો તરીકે ઓળખાય છે. આલેખના અન્ય પ્રકારો આપણા અભ્યાસક્રમમાં ન હોવાથી આ પ્રકરણમાં દર્શાવેલ નથી. અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ, યુઝ ઓફ ટેકનોલોજી ઇન ધ સ્ટડી ઓફ ઇકોનોમિક્સ. આધુનિક યુગ કે ટેકનોલોજીનો યુગ ગણાય છે. આ જે યુગ છે એ એક ટેકનોલોજીનો યુગ છે. આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં વધુને વધુ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતા થયા છીએ. આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં વધુને વધુ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એકબીજા સાથે સંપર્કમાં રહી છીએ, ચલચિત્રોની ટિકિટ બુક કરાવી. હવે ટેકનોલોજીનો આપણે ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં કરીએ છીએ તો કે એકબીજા સાથે સંપર્કમાં રહી છીએ, પછી ટિકિટો બુક કરાવીએ છીએ, ગીત સાંભળીએ છીએ, ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે આપણે રસ્તો શોધવા મેપનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, નકશાનો, વસ્તુ ખરીદવા, બિલ ભરવા, આ બધામાં હવે આપણે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.
આવી જ રીતે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ શિક્ષણમાં પણ કરીએ છીએ. અત્યારે જે તમે ભણો છો એ એક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ દ્વારા તમે સ્ટડી કરી રહ્યા છો ઘરે બેઠા. અર્થશાસ્ત્ર જીવન જીવવાની કળા અને વિજ્ઞાન અંગેનું શાસ્ત્ર છે. અર્થશાસ્ત્ર છે એ એક જીવન જીવવાની કળા અને વિજ્ઞાન અંગેનું શાસ્ત્ર છે. તમને એવું પૂછાઈ શકે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વાક્યમાં કે અર્થશાસ્ત્ર એ કેવું શાસ્ત્ર છે, તો અર્થશાસ્ત્ર એ જીવન જીવવાની કળા અને વિજ્ઞાન અંગેનું શાસ્ત્ર છે. માનવ જીવન દરેક સમયે બદલાતું રહે છે. માનવ જીવન છે એ દરેક સમયે બદલાતું રહે છે. માટે સામાન્ય પ્રજાએ તથા નિષ્ણાંતોએ પોતાની જાતને હંમેશા નવનવા પરિવર્તનોથી માહિતગાર રાખવા પડે છે. માટે સામાન્ય પ્રજાએ અથવા નિષ્ણાંતોએ પોતાની જાતને હંમેશા નવનવા પરિવર્તનોથી માહિતગાર રાખવા પડે છે અને તે માટે માનવીને ટેકનોલોજી ખૂબ મદદરૂપ સાબિત થાય છે. તે માટે માનવીને છે ટેકનોલોજી ખૂબ મદદરૂપ સાબિત થાય છે. અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં સામાન્ય વપરાતી ટેકનોલોજીની જાણકારી નીચે મુજબ છે. અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં સામાન્ય રીતે જે વપરાતી ટેકનોલોજી છે એ એના નીચે મુજબ છે. કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી અને ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી. કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી અને ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી. તો કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી કેવી રીતે આપણને ઉપયોગી સાબિત થાય છે અને ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી કેવી રીતે સાબિત થાય છે તે આપણે જોવાનું છે. કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી છે એ પ્રેઝન્ટેશન બનાવવા, તૈયાર કરવા માટે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન, અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો કે અટપટી આંકડાકીય માહિતી. અર્થશાસ્ત્રના અમુક સિદ્ધાંતો હોય છે અથવા તો અટપટી જે માહિતી હોય છે એને પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા ખૂબ જ સરળતાથી સમજાવી શકાય છે. એટલે કે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા એને સરળતાથી સમજાવી શકાય છે. દાખલા તરીકે અંદાજપત્રનો પાઠ સમજવા માટે કે સમજાવવા માટે 3 જ સ્લાઇડ બનાવીને આપણે સમજી કે સમજાવી શકીએ છીએ. અંદાજપત્રનો પાઠ સમજવો હોય તો આપણે 3 સ્લાઇડ બનાવી તો એ પાઠ સમજાઈ જાય છે. એક સ્લાઇડમાં અંદાજપત્રનો અર્થ અને ખાતા હોય કે એક સ્લાઇડ હોય તો એમાં અંદાજપત્ર એટલે શું એનો અર્થ અને એના ખાતા. બીજી સ્લાઇડમાં અંદાજપત્રના ખાતાઓની વિગતો. બીજી સ્લાઇડ એમાં અંદાજપત્રના ખાતાની વિગતો હોય છે. ત્રીજી સ્લાઇડમાં આપણા દેશનું અંદાજપત્ર દર્શાવીને આખું પ્રકરણ સરળતાથી સમજી શકે. ત્રીજી સ્લાઇડ હોય એમાં આપણા દેશનું આખું પ્રકરણ સરળતાથી સમજાવી શકીએ છીએ અને ઝડપથી યાદ રાખી શકીએ છીએ. એક્સેલ વર્કશીટ. અર્થશાસ્ત્રના મોટા પ્રમાણમાં પહેલાં પ્રેઝન્ટેશન કોમ્પ્યુટરમાં, પછી એક્સેલ વર્કશીટ છે. તો આંકડાકીય માહિતીનો ઉપયોગ માટે એક્સેલ વર્કશીટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને અસંખ્ય ચીજવસ્તુના ઉદાહરણો આવી માહિતી કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામની એક્સેલ શીટમાં મૂકીને સરવાળા, બાદબાકી, સરેરાશ, સહસંબંધ વિશેના આંક મૂલ્યો દર્શાવવામાં આવે છે. તમે જ્યારે 8મા 9મામાં ભણતા હતા ત્યારે એક્સેલ કોમ્પ્યુટર હોય તો એક્સેલ વર્કશીટમાં રિઝલ્ટ બનાવવા, માહિતી, આંકડાકીય માહિતી માટે એક્સેલ વર્કશીટનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે પ્રેઝન્ટેશન, એક્સેલ અને આકૃતિ અને આલેખ દોરવા માટેના પ્રોગ્રામો. કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીમાં એક પ્રોગ્રામો એવા પણ હોય છે કે આકૃતિ અને આલેખ દોરવા માટેના પ્રોગ્રામો. કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીના અનેક પ્રોગ્રામો જેમાં વડે અર્થશાસ્ત્રના વિવિધ આલેખ, અલગ પ્રોગ્રામ એવા હોય કે જેના વડે તમે આકૃતિના આલેખ દોરી શકો છો. સામાન્ય વર્ડ ફાઇલમાં પુરવઠા અને માંગરેખા જેવી સરળ આકૃતિઓ દોરી શકાય છે. સામાન્ય જે વર્ડ ફાઇલ આપી હોય તો એમાં તમે પુરવઠા રેખાની, માંગ રેખાની આકૃતિ સરળતાથી દોરી શકો છો. પછી છે અભ્યાસ સામગ્રી સાચવવા માટે. તમારે જે અભ્યાસ સામગ્રી સાચવવાની હોય છે, અર્થશાસ્ત્રમાં અભ્યાસ માટે અસંખ્ય શૈક્ષણિક સાધન સામગ્રીની જરૂર પડે. અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસ માટે અસંખ્ય સાધન સામગ્રીની જરૂર પડે. ઉપરાંત અર્થશાસ્ત્રના ઉચ્ચ અભ્યાસ કે સંશોધન માટે પણ આવું સામગ્રી અનિવાર્ય બને છે. નોટબુક કે ચોપડી સાચવવા માટે જગ્યા તેમજ ચીવટ જોઈએ.
ભેજવાળી થઈ જાય કે જીવાત પડી જાય તો બગડી જવાનો ભય રહે. કોઈ પણ માહિતી તમારે સાચવવી છે, નોટબુક સાચવવી છે તો એ ભેજવાળી ન થાય, જીવાત ન થાય, બગડે નહીં, એનું તમારે ધ્યાન રાખવું પડે. પરંતુ જો આ સામગ્રીને તમે કોમ્પ્યુટરમાં સાચવી શકો, ઉપરાંત હાર્ડ ડિસ્ક કે ડ્રાઈવમાં તેને સાથીને પણ ગમે ત્યાં લઈ જઈ શકાય છે. કોમ્પ્યુટરમાં ઉપરાંત હાર્ડ ડિસ્ક કે પેન ડ્રાઈવમાં તમારે એને સાથે રાખીને ગમે ત્યાં લઈ જઈ શકાય છે અને સાચવીને માહિતી રહે છે તમારી પાસે. ઈમેલમાં સાચવીને દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે બેસીને તેને વાંચી શકો છો. આજીવન આપણા અભ્યાસની સામગ્રીને સાચવી શકીએ છીએ અને આજના સમયમાં ડ્રોપબોક્સ, ગૂગલ ડ્રાઈવ, ડિજીલોકર વગેરે વ્યવસ્થા પણ ઉપલબ્ધ છે. અમુક જે ડિજીલોકર છે, ગૂગલ ડ્રાઈવ છે, ડ્રોપબોક્સ છે, આવી બધી વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ છે કે માહિતીનો તમે સંગ્રહ કરી શકો અને ગમે તે જગ્યાએ બેસીને જોઈ શકો, વાંચી શકો. એના પછી છે અન્ય સાધનો. આંકડાશાસ્ત્રના એડવાન્સ પ્રોગ્રામ જેવા કે SPSS, સેઝમ, EViews, SS વગેરે અસંખ્ય માહિતી માટે આંકડાકીય ગણતરીઓ કરે છે. પરંતુ આવા પ્રોગ્રામો બજારમાં ખૂબ જ ઊંચી કિંમતે જોવા મળે. આ જે બધા પ્રોગ્રામો છે SPSS, સેઝમ, EViews, SS, આ બધા પ્રોગ્રામો બજારમાં ખૂબ ઊંચા ભાવે મળે છે. આવા સાધનો સંશોધન કરનાર સંસ્થાઓ ખરીદીને ઉપયોગમાં લે છે. પરંતુ કેટલાક સોફ્ટવેર વિનામૂલ્યે ઇન્ટરનેટમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. કેટલાક સોફ્ટવેર એવા પણ છે કે જેની કોઈ કિંમત નથી અને તમને ઇન્ટરનેટમાંથી મળી જાય છે. એ છે ગ્રેટલ, PSPP અને R વગેરે. અને જે SPSS છે, સેઝમ છે, EViews છે, SS છે, આ બધા પ્રોગ્રામની તમારે કિંમત ચૂકવવી પડે છે. કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીના ઉપયોગ અંગેના ભયસ્થાનો. હવે કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ તો કરો છો, સાથે સાથે એના ભયસ્થાનો પણ છે. કોમ્પ્યુટર એક યંત્ર છે, સાધન છે અને તે અભ્યાસ સામગ્રી નથી. અભ્યાસની પ્રક્રિયા સરળ કરવામાં મદદ કરે છે. અભ્યાસની પ્રક્રિયા છે સરળ બનાવવી હોય તો એ મદદ કરે છે. તેનો ઉપયોગ જ્ઞાન કે અભ્યાસની અવેજીમાં ન થઈ શકે. તેનો ઉપયોગ જ્ઞાન કે અભ્યાસની અવેજીમાં ન થઈ શકે. ઉપરાંત આપણને કોમ્પ્યુટરના પ્રોગ્રામ અંગેની જાણકારી ન હોય અને આપણે ખોટી આકૃતિ કે ખોટી સરેરાશ વગેરે મેળવીને મુશ્કેલીમાં પણ મુકાઈ શકીએ. કોમ્પ્યુટરના પ્રોગ્રામની જાણકારી ન હોય અને ખોટી માહિતી મુકાઈ જાય, ખોટી આકૃતિ કે આલેખ, ખોટી સરેરાશ વગેરે ક્યારેક ખોટી આકૃતિ કે ખોટી સરેરાશ પણ આપણને મળે છે. ઘણી વખત કોમ્પ્યુટરમાં મટીરિયલ ખોટી જગ્યાએ સેવ કર્યું હોય તો એમાંથી ડિલીટ પણ થઈ જાય. જો તમે ખોટી જગ્યાએ સેવ કર્યું હોય કોમ્પ્યુટરમાં અમુક પ્રોગ્રામો તો ડિલીટ થઈ જાય છે. હવે આ હતું કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી. કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીમાં પ્રેઝન્ટેશન, એક્સેલ વર્કશીટ બનાવવા, આકૃતિને આલેખ દોરવા માટે, અભ્યાસ સામગ્રી સાચવવા માટે અને અન્ય સાધનો. આ હતા કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીના ઉપયોગો. હવે આવે છે ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી. ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી આપણને કઈ રીતે મદદરૂપ થાય છે. ઇન્ટરનેટ એ ડિજિટલ ટેકનોલોજીનું એક સ્વરૂપ છે. આપણે સૌ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતા થયા છીએ. નીચેના ચાર્ટ દ્વારા અભ્યાસમાં ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી ઉપયોગ સમજીએ. હેતુ આપણને ચાર્ટ દ્વારા સમજાવ્યા છે. 6 પોઈન્ટ છે. હેતુ શું છે અને કઈ રીતે ઇન્ટરનેટ મદદરૂપ થાય. ટ્યુટોરિયલ એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુની તમે શીખા છો તો તમને એનું ટ્યુટર વર્ક જોઈએ છે, તો ટ્યુટોરિયલ તરીકે પણ એક ઇન્ટરનેટ ઉપયોગી છે. તમને કોઈ ક્લાસમાં કોઈ શિક્ષક છે તમને સમજાવે છે, ક્લાસરૂમમાં તમને શિક્ષક સમજાવે છે, પછી તમારે એની વધારે માહિતી જોઈ છે, વિગતે માહિતી જોઈ છે, તો એક ટ્યુટોરિયલ તરીકે તમે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કેટલીક વેબસાઇટ ઉપર આપણા વિષયના પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન બનાવવા, વાંચવાલાયક સામગ્રી વગેરે ઓપન એક્સેસ લિંકમાં મૂકવામાં આવે છે. આવા મટીરિયલને આપણે વાંચી શકીએ છીએ. એ ટ્યુટોરિયલ જેવું છે કે કેટલીક વેબસાઇટ ઉપર આપણા વિષયના વારંવાર પ્રેઝન્ટેશન પોઈન્ટ, વાંચવાલાયક સામગ્રી વગેરે ઓપન એક્સેસ લિંકમાં મૂકવામાં આવે. અમુક લિંકમાં મૂકવામાં આવે છે તો એ ટ્યુટોરિયલ જેવું સાબિત થાય છે. તાત્કાલ ત્વરિત શિક્ષણ કે જાણકારી. કેટલીક સંસ્થા નિષ્ણાંતોના ભાષણોના વિડીયો વગેરે ઓપન એક્સેસ લિંક ઉપર મૂકવામાં આવે. ઘણી વખત આવી વેબસાઇટ દ્વારા આપણને વર્ગખંડ જેવું ભણવાનું, ઘણી વખત વેબસાઇટ એવી હોય કે આપણને વર્ગખંડ જેવું ભણવાનું શીખવાનું કોમ્પ્યુટર ઉપરથી મળે છે. દાખલા તરીકે અર્થશાસ્ત્ર અને અન્ય વિષયોમાં વિશ્વવિખ્યાત યુનિવર્સિટીના તજજ્ઞના વ્યાખ્યાનો ઉપલબ્ધ હોય છે. અર્થશાસ્ત્ર અને અન્ય વિષયોના, અર્થશાસ્ત્ર વિષયના કે અન્ય વિષયોના વિખ્યાત યુનિવર્સિટીના એવા મોટા તજજ્ઞો હોય છે, એના વ્યાખ્યાનો ઇન્ટરનેટમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. વાંચવાલાયક સામગ્રી.
અસંખ્ય પુસ્તકો ઇન્ટરનેટ પર વિનામૂલ્યે વાંચવા મળે છે. અસંખ્ય પુસ્તકો એવા હોય કે જે ઇન્ટરનેટ ઉપર આપણને વિનામૂલ્યે વાંચવા મળે છે. ઉપરાંત જે તે વિષયના નિષ્ણાંતના લેખો, જર્નલો વગેરે પણ વાંચવા મળે છે. બીજા વિષયના નિષ્ણાંતોના જર્નલો, લેખો છે એ પણ વાંચવા મળે. તો કેટલીક જર્નલો પૈસા ભરીને પણ વાંચી શકાય છે. કેટલીક જર્નલો એવી છે કે જે પૈસા ભરીને પણ વાંચી શકાય છે. આ સામગ્રીને ઈ બુક્સ કે ઈ જર્નલ્સના નામે ઓળખવામાં આવે છે. આવી વાંચવા લાયક સામગ્રી છે એને ઈ બુક્સ કે ઈ જર્નલ્સ એના નામે ઓળખાય છે. પછી છે વિવિધ માહિતી મેળવવા. ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કરીને અર્થશાસ્ત્રમાં ડિગ્રી આપતી કોલેજ, યુનિવર્સિટીની માહિતી કે ડિગ્રી આપતી કોલેજ કઈ છે, યુનિવર્સિટી કઈ છે, બધી માહિતી ઇન્ટરનેટ ઉપરથી મળી શકે છે. અન્ય માહિતી મેળવવા, સર્ચ કરીને રેફરન્સ બુક, અર્થશાસ્ત્રીઓ આપેલા વ્યાખ્યાઓ, તેમના કોટ, એના ટાચર, એના કોટ્સ છે એ બધું તમે મેળવી શકો છો. આંકડાકીય માહિતી કેવી રીતે મેળવી શકો? આંકડાકીય પણ માહિતી મેળવી શકો છો. કેવી માહિતી? અર્થશાસ્ત્રમાં અનેક પ્રકારની ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમ કે રાજ્યના બજેટ. અર્થશાસ્ત્રમાં ગૌણ માહિતી રાજ્યના બજેટની માહિતી, બેન્કિંગ અંગેની માહિતી, ખેત ઉત્પાદનની, આયાત નિકાસનું કદ, ગરીબીનું પ્રમાણ, બેરોજગારીનું પ્રમાણ, રોજગારીનું પ્રમાણ, ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન વગેરે માહિતી. આ બધી જ માહિતી વિશ્વસનીય અને અધિકૃત સ્ત્રોત, વિશ્વાસ અને અધિકૃત સ્ત્રોત કે બેન્કિંગની માહિતી માટે આરબીઆઈની વેબસાઇટ ઓપન કરો તો તમને બેન્કિંગની માહિતી મળે. આયાત નિકાસ અંગેની માહિતી માટે વેપાર મંત્રાલયની વેબસાઇટ, ભારતના અંદાજપત્ર વિશેની માહિતી નાણાં મંત્રાલયની વેબસાઇટ વગેરે પરથી મેળવી શકાય. અન્ય મહત્ત્વની સંસ્થા જેવી કે CSO, NSSO, WHO, યુનો, CMI, ILO, IMF, વિશ્વ બેંક વગેરેની વેબસાઇટનો પણ ઉપયોગ થાય છે. વિશ્વસનીય સ્ત્રોત એટલે કે સંસ્થા આવી માહિતી નિષ્ણાંતોની મદદથી એકઠી કરી અને છાપી હોય તે સ્ત્રોત. ઇન્ટરનેટ વાપરવા સામેના ભયસ્થાનો. ઇન્ટરનેટ વાપરવા કેવા ભયસ્થાનો હોય છે? કોમ્પ્યુટરની જેમ જ ઇન્ટરનેટ એક સાધન છે. શિક્ષક કે આપણી પોતાની વિચાર શક્તિ અને તર્ક શક્તિનું સ્થાન નહીં લઈ શકે. ઇન્ટરનેટ છે તો એક સાધન જ, એટલે શિક્ષકની કે આપણી પોતાની વિચાર શક્તિનું તો તે સ્થાન ન લઈ શકે. ઇન્ટરનેટ પર અનેક પ્રકારની ખોટી, અપ્રસ્તુત, ક્યારેક એવું પણ બને કે ઇન્ટરનેટ ઉપર ખોટી, અપ્રસ્તુત અને ભ્રામક માહિતી, નકલ કરેલી માહિતી ઉપલબ્ધ હોય છે. વાચકે તથા વિદ્યાર્થીઓએ આવી માહિતીથી દૂર રહેવું જોઈએ. ખોટી માહિતી હોય તો એનાથી દૂર રહેવું જોઈએ. ઉપરાંત સાચી અને ખોટી માહિતી અલગ પાડવાનો તર્ક વાપરવો પડે કે આ માહિતી સાચી છે, આ માહિતી ખોટી છે, એવો આપણે તર્ક વાપરવો પડે. કોઈ પણ માહિતી વિશ્વસનીય વેબસાઇટ પરથી જ લેવી જોઈએ. વિશ્વસનીય વેબસાઇટ પરથી જ લેવી જોઈએ, નહીં તો ગેરમાર્ગે દોરવાઈ જવાય. આ એના ભય સ્થાનો છે. અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક સીડીનો ઉપયોગ શું છે? તો કે કેટલીક સંસ્થા કે જે તે રીતે પ્રયોગશાળા, સંશોધન કેન્દ્રો, સરકારી સંસ્થા વગેરે જે સમગ્ર અર્થતંત્રની માહિતી મેળવીને આંકડાકીય વિગતોનો અહેવાલ તૈયાર કરે છે તેવી સંસ્થા અધિકૃત આંકડાઓની સીડી બજાર વેચાણમાં મૂકે છે. શૈક્ષણિક સંસ્થા, સંશોધન સંસ્થા વગેરે તેને ખરીદે છે. શૈક્ષણિક સંસ્થા હોય છે, સંશોધન સંસ્થા હોય છે, એ તેને ખરીદે છે કોમ્પેક્ટ ડિસ્કને. ભારતમાં રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરીની સીડી હોય, વસ્તી ગણતરીના આંકડાની સીડી, રાષ્ટ્રીય આવકની, વસ્તી ગણતરીની, ઉદ્યોગના સર્વેની, NSSO એટલે નેશનલ સેમ્પલ સર્વે ઓર્ગેનાઇઝેશનની સીડી, નેશનલ સેમ્પલ સર્વે ઓર્ગેનાઇઝેશનની સીડી. અર્થતંત્રની ઘણી બધી માહિતી માટે સીડી જે તે મંત્રાલયના આંકડાકીય વિભાગમાંથી જ મળે, કે મંત્રાલયોના આંકડાકીય વિભાગમાંથી જ આ પ્રકારની સીડી મળે છે. અર્થતંત્રની ઘણી બધી માહિતીઓની સીડી તમને ક્યાંથી મળે? તો કે જે તે મંત્રાલયના આંકડાકીય વિભાગોમાંથી. વળી કેટલીક સંસ્થા જેવી કે CMI, સેન્ટર ફોર મોનિટરિંગ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી વગેરે પણ આંકડાકીય માહિતીની સીડી વેચે છે. તથા સમગ્ર અર્થતંત્રના મહત્ત્વના આંકડાઓ સોફ્ટવેર બનાવે છે, તે ખૂબ જ ખર્ચાળ હોય છે. સંશોધન સંસ્થા કે કંપની દ્વારા ખરીદવામાં આવે છે. કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક એટલે કે સીડી વાપરવાની મુશ્કેલી કઈ છે? તો કે અર્થતંત્રની માહિતી આપતી સીડીમાં અનેક પ્રકારના આંકડા જોવા મળે. તેમાંથી આપણને જરૂરી આંકડા શોધવાનું કાર્ય ખૂબ મુશ્કેલ છે, કે જરૂરી આંકડા શોધવા હોય એ કાર્ય ખૂબ મુશ્કેલ છે. ઉપરાંત ઘણા પ્રકારના સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરવા માટેની જાણકારી પણ જરૂરી બને છે. આ હતું અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં સીડીનો ઉપયોગ. હવે અહીં આપણું આ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. આપણે આકૃતિ આલેખનો અર્થ, આકૃતિના પ્રકારો, આલેખના પ્રકારો અને અર્થશાસ્ત્રમાં અભ્યાસમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગમાં
કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી, ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી અને અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં કોમ્પેક્ટ ડિશનો ઉપયોગ એ આપણે જોયું. અહીં આપણું આ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.